السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي وأخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم فرنسا نيوز وان. جيتكم اليوم بهذا الفيديو جديد منوع فيه 4 ديال المواضيع، إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. أول موضوع هو خطاب ديال الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم الثلاثاء. الموضوع الثاني الهضرة ديال بعض المترشحين في حق الدول المغاربية، المغرب والجزائر وتونس. أما الموضوع الثاني، وزير الداخلية الفرنسي صيفط واحد القرار للمحافظات، يعني لي بريفكتور، بخصوص المهاجرين. أما الموضوع الرابع على المساعدات اللي غادي يستافدوا منها بزاف ديال الناس في الشهر المقبل إن شاء الله. نبداو خوتي وخواتاتي في أول موضوع. ما تنساوناش بدعواتكم أول شيء، ودعمكم لنا واشتراككم في القناة والضغط على زر جيم، وشكرا لكم. نبداو في الموضوع الأول، هو باختصار على الخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اليوم دار خطاب اليوم الثلاثاء وقال فيه يعني العناوين الرئيسية والأمور الرئيسية اللي قالهم في هذا الخطاب. هو الجرعة الثالثة، تخوازيام دوز، للناس اللي عمرهم 65 سنة. يعني الناس اللي عندهم 65 سنة غادي يولي عندهم لو باس سانيتير، يعني جواز صحي، مغاديش يبقى صالح ابتداء من 15 ديسمبر. يعني 15 ديسمبر ما غاديش يبقى عندهم داك الجواز الصحي صالح، يعني يمشيو لأي مكان مطلوب فيه جواز صحي ما يبقاش مقبول، خاصو يكونوا يتثبتوا بلي عندهم تخوازيام دوز باش يولي فالاب. هذا فيما يخص الناس اللي عندهم 65 سنة. أما الناس اللي كان ما بين 50 حتى 64 سنة، يعني غادي يبرمجوا لهم هاد الوقت نتاع التلقيح، غادي حتى هما يديروا له التاريخ ديالو يشوفوا. اما وقت حتى هما غادي يولي عندهم الزامي، ماشي الزامي ضروري يعني اجباري، ولكن ما يبقاش عندهم الحق يمشيو لشي اماكن اللي مطلوب فيها هذا الجواز الصحي، ولا خصهم يدليو بهذاك البي سي ار، يعني داك التيست خص يكون في بلاصه هذا الجواز الصحي. هذا هو الموضوع الاول اللي تكلم عليه. والموضوع الثاني هضر على الشوماج وعلى الناس اللي في الشوماج، باللي خصهم يخدموا ولا يديروا شي فورماسيون، واللي الدولة اصلا دايرت لهم لي فورماسيون يعني على حسابها، يستافدوا منها بدون مقابل. يعني قال بلي هاد الشباب، سيرتو الشباب اللي في اللي عاد صغار، يعني ما يديروش لي فورماسيون ولا كيجيوهم دي زوفر دومبلوا، يعني كيجيوهم عروض بور لومبلوا على العمل، ما كيستجبوا حتى لشي دعوة لا لإجراء شي فورماسيون، يعني شي فورماسيون تاع العمل، ولا ما كيخدموش. يعني هادشي هذا خصو يتوقف. سواء غادي يقبلوا هاد العروض نتاع فورماسيون ولا العمل، ولا يثبتوا بلي انهم كيبحثوا على العمل وما لقاوش. سينو يعني غادي يكون يلغيو لهم المساعدات من بول امبلوا. هذا القرار قال لك غادي بدا اصلا في اكتوبر، وغادي يزيد يدعم في هذا الشهر وفي الشهر المقبل. هذا هضر على الشوماج. وهضر كذلك بلي في جونفي بلي فرنسا غادي ترأس الاتحاد الأوروبي. هذا هو باختصار تقريبا المهم والمفيد في هذا الخطاب. يعني داكشي هذا هو المواضيع البارزة اللي تكلم عليها. يعني هضر على التطورات تاع فرنسا وعلى هذه الأزمة اللي فاتت فيها بسبب هذه الجائحة، وباللي ساعدت الناس كاع اللي كانوا في وضعية صعبة، اللي ما خدامينش ولا اللي خدامين عطاهم شوماج بارسيال بقى يصيفط ديالهم. وهضر على الناس كذلك، يعني على التجار وعلى الناس اللي عندهم محلات، ولا اللي عندهم مطاعم، ولا اللي عندهم مقاهي. يعني ساعدوهم، وحقا ساعدوهم، وقال لك لحد الآن كيساعدوهم.
وكاين واحد لو بري غارونتي دو ليتا، يعني واحد الدعم مالي من الدولة كيطلبوا أي شركة صغيرة أو كبيرة من صفر مستخدم إلى 10، يعني عندهم الحق في واحد طلب في القرض. هاد الطلب في القرض يعني بصفر، صفر صفر انتيغي كما نقولوا بالعربية، صفر انتيغي يعني ستيل ديك الفوائد صفر، يعني هاد الكريدي يكون هاد القرض يكون بصفر فائدة. هادو بعض الإثباتات أكيد الشركة اللي محتاجة لهاد القرض، واللي باش تحسن الوضعية نتاعها، تحسن وضعية الشركة ديالها. وقال بلي غادي يتمد، كان غادي يكون هاد القرض غادي يكون آخر أجل ديالو هو 31 ديسمبر، وقال بلي راهم غادي يتمدوا الدولة حتى اليونيو، يعني حتى جوان 2022، يونيو 2022. هذا فيما يخص المهنيين والناس البروفيسيونيل، يعني اللي عندهم شركات ولا عندهم مقاولات ولا اللي عندهم شي حاجة من غير المستخدمين. هذوما المواضيع يعني الرئيسية اللي تكلم عليها. وكاين شي تكلم بلي فرنسا دارت وغادي دير، دارت بزاف تاع المساعدات ودارت بزاف تاع الدعم وحسنت الوضعية نتاعها بالنسبة للناس العاطلين، وكتحسن وراه غادي في تطور. هضر على الطاقة وعلى الحفاظ على الطاقة، قال بلي فرنسا راها تحاول باش غوسيكلاج دينيرجي، يعني إعادة هيكلة الطاقة، ويعني حتى على الناس بلي الاقتصاد على الطاقة كيساعدهم وكيخلي يساعد الدولة وكيعاونهم باش يكونوا دولة قوية وما تكونش دولة يعني ضعيفة. هذا من بعد التوضيحات نتاع الرئيس الفرنسي ماكرون. المهم نوقفوا على عند هذا الحد بالنسبة للخطاب الفرنسي، يمكن نرجعوا له من بعد. هذو من العناوين يعني المواضيع المهمة اللي هضر فيها. نهضروا في الموضوع الثاني كما قلت لكم الإخوان، هو بعض المترشحين كما قلنا في العناوين باغيين يوقفوا لو ترونسفير دارجون فيغ لو ماروك، لالجيري، لا تونيزي، يعني تحويلات لهاد البلدان المغاربية، المغرب، الجزائر وتونس، باغيين يوقفوها بحجة أنهم رافضين هاد الدول يستقبلوا المواطنين ديالهم اللي ما عندهمش الأوراق في فرنسا وعندهم كتاف. الكتاف يعني طرد من فرنسا، صادر من المحكمة الفرنسية، يعني كانت عندهم شي قضية، شي جنحة، شي سرقة، شي عنف، المهم داروا شي شغب ولا شي جنحة، والمحكمة الفرنسية حكمت عليهم يعني بالطرد من فرنسا. والدول نتاعهم ما قبلوهمش، كاين شروط باش يقبلوهم ولا ما قبلوهمش. المهم هما قالوا هاد الدول اللي ما قبلتش المواطنين ديالها يعني خصنا نعاقبها بواحد الطريقة غير مباشرة ولا مباشرة. يعني كاين 11 مليار على حساب الإحصائيات، 11 مليار سنويا كتمشي من التحويلات والمساعدات من أوروبا، يعني من فرنسا، عفوا من فرنسا الدول المغاربية. يعني قال هذا رقم مهم، يعني حنا كنعاونو الاقتصاد نتاع إفريقيا تاع الدول المغاربية، وهما في مشكل بسيط والمواطنين ديالهم ما قدروش يتساعدوا معاه. هذا بعض المترشحين قالوا هاد الهضرة، ونتمناو هادشي ما يكونش. هادو غير بعض القرارات تاع بعض المترشحين باش يكونوا في الرئاسة. نتمناو هادشي ما يكونش وتبقى الامور طبيعيه ان شاء الله، ويبقى دائما الخير والناس تساعد مع بعضها بعض. اكيد المهاجرين اللي هنا والمغتربين كيتساعدوا مع الاسر ديالهم، مع الاصدقاء نتاعهم، هذا ويهم، هادشي عادي وهذا هو الخير.
نتمنى نبقى دايما هذا الخير ممدود. نفوت للموضوع الثالث على المهاجرين المقيمين بفرنسا. مع الأسف الوزير الداخلية صيفط واحد القرار لجميع المحافظات لي بريفيكتور باش يديروا إجراءات سريعة ضد المهاجرين اللي عندهم سوابق مثل السرقة والعنف المخدرات ولا أي مهاجر يمثل شي خطر ولا تهديد على الدولة الفرنسية ويهدد الأمن ديالها. يعني هي هذا القرار فيه أن أي واحد في عندهم شي قضية من هذه القضايا أن هاد المحافظة لا بريفكتور دير شي إجراء يعني في لو تيتر دو سيجور ديالو، يعني في بطاقة الإقامة مثلا إلا كانت فيها 10 سنوات تقلصها له وتردها له سنة ولا يوقفوها له على حساب القضية لما كانت صعبة، إلا كانت صعبة يوقفوها له. وخصو هاد المحافظ يشوف الناس اللي يعني هاد لو بريفي هاد الناس اللي ما دايرين عندهم مشكل كبير ولا كيمسوا تهديد، خصو يصيفط قرار للمحكمة باش يديروا لهم الطرد من فرنسا. وخا مهما يكون عنده الأوراق يسحبوهم له، وهو المحافظ يدير طلب للمحكمة باش يديروا له الكتاف يعني الخروج من فرنسا، يعني الطرد من فرنسا. مع الأسف هذا القرار بدا التفعيل ديالو من شهر أكتوبر. خوتي خواتاتي راه نقول لكم هذا الشيء ماشي باش نخوفكم ولكن باش نعلمكم وباش تكونوا على بال بآخر الأخبار، باش نبعدوا إن شاء الله على جميع المشاكل ويبقى أي واحد منا دايما الدوسي ديالو بخوف نقي. والله يخليكم أخوتي خواتاتي، يخطيكم بالمشاكل من أي نوع. الواحد يبقى نقي كما قلت لكم، ويبقى الدوسي نتاعو نقي سواء اللي عنده ولا اللي ما عندوش الوراق. الأحسن يبقى لأن ما يحتاج هذيك داك لو كازي جوديسيير ديك حسن السيرة عندها دور مهم بزاف في هاد الدولة ولا في أي دولة، فرنسا ولا في أي دولة، يعني في أي حاجة بغيت تطلب الجنسية ولا كاين بعض الأعمال يعني اللي كيطلبوك حتى حسن السير يشوفوها. مثلا كنت غادي تخدم في المطارات ولا في شي خدمات حساسة كيطلبولك حتى حسن السيرة باش يشوفوا واش عندك شي سوابق واش ما عندكش. ما كان عندك سوابق غادي تكون مرفوض. نتمنى ان شاء الله اي واحد يبعد على اي مشكل وعلى اي حاجه فيها صداع، يعني من الاحسن يبعد عليه، ما عندها ما غادي تجيب له حتى شي حاجه نتاع الفائده ولا حتى شي حاجه ديال الخير. كما نقولوا المجتمع ان شاء الله اللي فيه الخير ديما ربي يجيب له الخير. حنا مجتمع، حنا كما نقولوا الدول المغاربيه الناس تاع الخير، المسلمين كافة الناس تاع الخير، يبقاو ديما تاع الخير ويبقاو ديما قدوة حسنة إن شاء الله، نبقاو ديما هكذا. طولت عليكم أخوتي. المهم نفوتو الموضوع الثالث هو توضيحات على المساعدات على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل اللي غادي تستافد من هذه المساعدات في هذا الشهر والشهر الجاي إن شاء الله. أما المساعدات الأولى غادي تكون على شكل شيك دينيرجي، يعني واحد الصك نتاع المساعدات على الطاقة. يعني من شافوا أن كاين هذه في الحقيقة كانت بدات هذه واحد 4 سنين ولا 5 هذه المساعدة على الطاقة، إنما الطاقة شوية تضافرت وهذا العام كتر. هذا العام حدوها بلي غادي تكون 100 أورو مساعدة مرة يعني في العام على الطاقة، يعني اللي عنده الغاز ولا اللي عنده الضوء تعاونوا. ولكن ماشي كاع الناس يستافدوا منها، ولكن الأغلبية يعني الأغلبية نقول حتى واحد النسبة كبيرة، ما عنديش النسبة بالضبط ولكن على حسب الدخل نتاع الشخص.
واللي باش تعرفوا بلي ان عندك الحق ولا ما عندكش، كاين واحد الرابط في الموقع نتاع لي زامبو نتاع الضرائب. هذا الموقع هو impot.gouv.fr. تلقى واحد الرابط دير فيه الرقم فيسكال، هذاك الرقم يعني الرقم الخاص ديالك في الضريبة، وفي الحال تعرف واش عندك الحق بالاستفادة بهاد المساعدة نتاع الطاقة ولا ما عندكش الحق. وغادي تكون اكيد مساعدة حتى هي كاين واحد المساعدة اخرى حتى هي ب100 اورو للناس اللي عندها لي غيسا، واللي يكونوا ما يفوتوش 1600 اورو يعني صافية نت. يعني هذه على حسب الأسر اللي عندها يمكن طفلين، يعني على حسب كل واحد تفرق على حسب يعني 100 أورو للشخص. ملي كان متزوج وعنده أولاد يعني 60 أورو للولد، والمرأة تاعو حتى تستافد ب100 أورو، يعني على حسب كاين واحد الحساب خاص. كاين واحد بزاف تاع الناس اللي في الغيسا يعني غادي يستافدوا بهاد المساعدة. وكذلك الطلاب اللي عندهم انبوكس يعني منحة، حتى هما غادي يستافدوا بواحد المساعدة. وحتى اللي ما عندهمش لي بوكس، اللي عندهم غير مساعدة في السكن، يعني ما عندهمش الحق في المنحة ولكن عندهم الحق في المساعدة في السكن، حتى هما غادي يكون عندهم واحد المساعدة. وكذلك اللي خدامين في الفلاحة وحتى لي غوتريتي المتقاعدين. وكاين عاوتاني واحد المكافأة، مكافأة نوال. هاد النوال على حساب ديسمبر، على حساب الأعياد ديالهم، هي غادي تكون ابتداء من 15 ديسمبر و 20 ديسمبر. الأسر اللي عندها دخل ضعيف، اللي يكونوا في الغيسا ولا عندهم ASS، ويعني بزاف نتاع الناس اللي في وضعية هشة، اللي عندهم الحق في الاستفادة منها، غادي يكون عندهم واحد المساعدة. نتمنى لجميع المحتاجين إن شاء الله وكاع الناس تستافد بهاد المساعدات، ويقضيو بها شي حاجة من دوك المسائل الضرورية اللي خصها تقضى لهم. وكما نقولوا الخير إن شاء الله ديما كاين وديما يكون، ولا يجيب الخير إن شاء الله للجميع. الله يفتح علينا وعليكم ويفرج علينا وجميع المسلمين. وأنا عطيتكم باختصار هاد المواضيع، نتمنى تكون نالت الإعجاب نتاعكم، والله يسهل عليكم ولا يفرج على الجميع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
responsables pour protéger chacun d'entre nous et pour nous protéger comme nation. Nos décisions se sont toujours fondées sur la connaissance scientifique, sur l'impératif de nous protéger, sur la volonté d'agir de manière proportionnée et sur la conviction que la responsabilité individuelle et collective sont notre première force. C'est cela qui nous a conduits à décider à 2 reprises d'un confinement, quand il le fallait, au printemps puis à l'automne 2020. Ensuite, à tenir bon, avec un couvre-feu et des règles adaptées à chaque territoire au début de cette année 2021, alors que beaucoup de nos voisins fermaient tout. Nous avons, depuis le début de cette année 2021, pu disposer de vaccins, en acheter puis en produire. L'Union européenne a ainsi produit plus de 2 milliards de doses de vaccins durant cette année, soit plus qu'aucune autre puissance du monde. S'agissant de la France, depuis la première vaccination en décembre 2020, nous avons injecté en 10 mois plus de 100 millions de doses. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés. Grâce au pass sanitaire et à la stratégie mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier, nous sommes parvenus à maîtriser l'épidémie. En rappelant ces choix et nos résultats, j'ai en cet instant une pensée à la fois respectueuse et émue pour tous nos compatriotes qui ont disparu et pour leurs familles. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux qui ont contribué à tous ces efforts. Pour autant, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. D'abord, parce que des dizaines de milliers de nos compatriotes sont touchés par ce qu'on appelle le Covid long, dont les symptômes, qui sont la perte de goût, d'odorat, l'épuisement, la dégradation de la santé mentale, font l'objet d'une prise en charge spécifique. Ensuite, parce que nous le savons, il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dès le début de la pandémie, la France s'est engagée pour donner des doses aux pays les plus pauvres et les pays en voie de développement. Nous sommes au rendez-vous de cette solidarité internationale et nous continuerons de le faire. Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si, grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte. De même que la situation dans certains territoires d'outre-mer, où la vaccination demeure encore insuffisante dans bien des cas et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Je veux ici leur dire à nouveau la solidarité nationale et leur dire que tout continuera d'être fait comme depuis le début de la crise. Tout cela doit nous conduire à la plus grande vigilance et nous pousser à agir. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous protéger, nous pouvons continuer à maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Mon premier message est ainsi un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous, sauf aux enfants de moins de 12 ans. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital en soins critiques. Je rappelle aussi que des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Face au regain de l'épidémie, les plus vulnérables sont nos aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue
et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elles puissent nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre. De la même manière que nous avions d'ailleurs organisé, vous vous en souvenez sans doute, durant le premier semestre, la campagne de vaccination. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, à un moment envisagés, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrières, qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre. Les contrôles pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés et pour les entrées dans les ports, les aéroports, les gares seront renforcés. Et nous continuerons, comme nous avons toujours fait, à adapter nos décisions territoire par territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'est donc grâce à la vaccination, au pass sanitaire, aux gestes barrières, que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer des activités. Enfin, c'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur les traitements et que nous avons su en commander très en amont que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus, avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Durant toute cette période, notre nation s'est toujours attachée à protéger chacun d'entre nous, sur le plan éducatif, économique et social. Nos enfants, nous avons été l'un des pays du monde qui a le plus ouvert ses écoles. Nos jeunes, nous avons accompagné les étudiants avec le repas à 1 euro et des aides spécifiques pour les boursiers. Les plus précaires, grâce à une politique d'hébergement social inédite et aux aides exceptionnelles versées, nous avons évité à près d'1 demi-million de nos compatriotes de basculer dans la... Nos artistes, artisans, indépendants, salariés, entrepreneurs ont été accompagnés avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité et de nombreuses aides sectorielles. Nous continuons et continuerons d'adapter nos réponses en fonction des besoins. C'est pourquoi, par exemple, les prêts garantis par l'État seront prolongés jusqu'en juin 2022. Nous avons aussi soutenu nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Ils ont été augmentés de 200 à 400 euros net par mois en moyenne. 500 établissements hospitaliers vont être restaurés. Des milliers de maisons de retraite rénovées grâce à un effort sans précédent de 19 milliards d'investissements partout sur le territoire. Ces mesures, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres, comme la fin du numerus clausus pour les médecins ou l'augmentation du nombre de postes d'infirmiers, font que jamais depuis la création de la sécurité sociale, nous n'avions autant investi dans la santé. Il le fallait après des décennies d'abandon, de sous-investissement, mais il reste, je le sais, encore beaucoup à faire. Cette stratégie du quoi qu'il en coûte, couplée aux 100 milliards du plan de relance que nous avons décidé grâce à notre initiative européenne, non seulement nous a permis de résister à la crise, mais de rebondir plus fort aujourd'hui. Notre croissance
dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Nous avons réussi tout cela en maîtrisant nos dépenses publiques, puisque notre déficit sera inférieur à 5% de notre produit intérieur brut dès cette année. Tout cela, c'est le fruit de nos choix collectifs. Et c'est aujourd'hui encore que nous devons prendre de nouvelles décisions pour rester maîtres de nos vies comme citoyens et maîtres de notre destin comme nation pour les années qui viennent. Oui, parce que nous avons devant nous une forme d'accélération du monde, des grandes décisions qui sont à prendre. D'une part, notre situation économique reste toujours à consolider. Dans un monde où les tensions sur les approvisionnements et les coûts des matières premières et de l'énergie génèrent pénurie et inflation. Je sais que beaucoup d'entre vous le vivent. D'autre part, parce que nous ne devons pas viser seulement 7% de chômage, mais bien le plein emploi. Nous sommes en train progressivement tous ensemble de réussir, de faire en sorte que chaque Française, chaque Français puisse par son travail construire sa vie, mener à bien ses projets. Notre économie crée des emplois comme jamais, au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Pour la dépasser, pour faire en sorte que toutes les offres d'emploi soient pourvues, nous devons agir sur tous les fronts. Depuis 4 ans, le travail paye mieux, avec l'augmentation de la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites. Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170 € de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires. Il faudra dans les années à venir poursuivre ces choix et financer notre modèle social en taxant moins le travail, encore. Nous avons aussi beaucoup formé. Avec 15 milliards d'euros mobilisés depuis 2017, jamais autant de moyens n'avaient été engagés pour la montée en compétences des moins diplômés et des demandeurs d'emploi. Pour notre jeunesse aussi, nous avons déployé un effort spécifique avec la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, atteignant en ce moment même des chiffres records et grâce au plan Un jeune, une solution. Nous avons aidé 3 millions de jeunes à trouver une formation ou un emploi ou un accompagnement. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, le taux de chômage pour les jeunes est au plus bas depuis plus de 15 ans. Pour les 500 000 jeunes sans emploi et les moins qualifiés, j'ai annoncé dans la lignée de ce que je vous avais dit le 12 juillet dernier, le lancement pour le 1er mars prochain du contrat engagement jeune. Un contrat et non un revenu, parce qu'aux droits que nous ouvrons, à savoir 20 heures de suivi intensif, une allocation pouvant aller jusqu'à 500 €, correspondent des devoirs. Devoir d'assiduité, devoir de suivre les formations proposées et de s'engager pleinement. Plus largement, pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l'inactivité, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance chômage. Depuis 1 mois, les règles ont commencé à changer pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas. Et à partir du 1er décembre de cette année, une nouvelle étape va s'engager. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir être indemnisé. Alors qu'aujourd'hui, les droits au chômage sont ouverts au bout de 4 mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Ce 1er novembre,
La retraite minimale pour les agriculteurs, qui est attendue depuis si longtemps, est entrée en vigueur. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste, en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé, et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 €. Aller enfin vers plus de liberté, c'est-à-dire permettre de partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent, d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi, pour celles et ceux qui en ont envie. La retraite ne doit être ni une contrainte ni une angoisse, mais un choix plus libre, plus simple, plus lisible. Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Non seulement parce que, pour chacun d'entre nous, c'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat, de progresser tout simplement dans la vie, en accédant à la propriété, en protégeant notre famille, nos proches, en concrétisant nos projets. Mais aussi parce que sur le plan collectif, le travail de tous est ce qui nous permet en tant que nation de faire nos choix et de garantir notre indépendance. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social, nos retraites, la prise en charge des malades, l'accompagnement des familles, la meilleure inclusion à l'école, au travail ou dans les structures adaptées pour les personnes en situation de handicap. C'est par le travail aussi que nous permettrons à nos aînés de vivre plus longtemps chez eux ou d'être accompagnés. Une 5e branche de la sécurité sociale a été créée. Elle sera pleinement mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et d'ici au 1er janvier, les professions du soin et de l'aide à domicile auront vu leur salaire revalorisé. Nous sommes en train collectivement, en ce moment même, malgré la pandémie, de construire pas à pas un véritable service public de l'autonomie pour nos aînés. Nous le finançons et le financerons par davantage de travail. C'est par le travail de tous que nous pourrons continuer de rendre notre État plus solide. Nous avons, depuis 2017, recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté le budget de la justice d'une manière inédite. Les résultats sont là. 36 attentats déjoués, la baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de véhicules, des saisies et des arrestations records en matière de trafic de drogue. Mais très clairement, nous sommes lucides sur le travail qui reste à faire. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion. Elle sera présentée au 1er trimestre 2022 et donnera plus de moyens et allègera les contraintes bureaucratiques de nos forces de l'ordre. Nous avons aussi lancé des états généraux de la justice qui, réunissant tous les acteurs, déboucheront au printemps sur des mesures fortes, à la fois pour que la justice soit rendue plus vite et que les peines prononcées soient réellement exécutées. C'est par le travail de tous, enfin, que nous pourrons bâtir notre indépendance énergétique. Nous vivons chaque jour les conséquences de la situation actuelle. Le plein plus cher à la pompe, la facture de gaz et d'électricité qui augmente. Ce que nous vivons ces dernières semaines nécessite des réponses d'urgence. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a bloqué les prix du gaz. C'est aussi pour cela que ceux d'entre vous qui gagnaient moins de 2 000 € net par mois allaient recevoir une indemnité inflation exceptionnelle de 100 €. Mais si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Dès à présent, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir. Car nous vivons une révolution profonde. Avec la pandémie, nous avons éprouvé notre vulnérabilité. Ce virus, soudain, a bloqué le monde entier. Nous avons redécouvert notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, y compris pour des produits de première nécessité, des masques, le paracétamol ou d'autres. Nous avons réappris avec le vaccin que l'innovation pouvait tout changer, et parfois en quelques mois avec une rapidité inédite. En même temps, les grands enjeux d'avant la crise n'ont pas disparu. La protection de la planète, le défi démographique, le vieillissement, la montée des inégalités. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques à faire pour relever tous ces défis. Pour maîtriser notre destin, le marché seul ne suffit pas. Il faut assumer une intervention publique forte, avec, dans quelques domaines clés, des investissements importants. Des investissements de la nation, des investissements aussi de l'Europe. C'est pour cela que j'ai lancé le plan France 2030, doté de 30 milliards d'euros sur 5 ans, pour investir dans 10 secteurs très porteurs d'avenir, comme la décarbonation de l'industrie, le véhicule électrique, l'avion zéro carbone, ou encore la culture, la santé, le spatial ou le maritime, pour éduquer et former nos jeunes dans ces métiers d'avenir, pour sécuriser en France la production de composants et de technologies essentielles comme les semi-conducteurs, la robotique ou le cyber. Notre objectif est clair, que les produits et les technologies qui feront l'économie, les emplois et en quelque sorte les vies de 2030 ne viennent pas seulement des États-Unis ou d'Asie, mais bien aussi de France et d'Europe. Certains pensent ce rêve inatteignable. Je crois tout le contraire. Je crois que cela relève même de l'ambition faisable, du volontarisme lucide, si aujourd'hui nous continuons de mener les réformes, les transformations et si nous investissons. Oui, la France a les moyens de conforter ses positions de grande puissance, éducative, industrielle, agricole, d'innover, de créer et produire en tenant nos objectifs climatiques et de biodiversité, si nous investissons, si nous levons les freins à l'action, les complexités inutiles et les corporatismes. Mais la France ne sera pas forte seule. Les enjeux sont tels dans le choc des puissances continentales qui se déploient sous nos yeux que seule une entente européenne, solidaire et volontaire, peut apporter à chacun de nos pays européens un relais et une force de frappe. Il suffit d'ouvrir les yeux pour mesurer combien nos intérêts se rencontrent et s'accordent. C'est dans ce contexte du choc des puissances américaines, chinoises, russes et de déstabilisation de nombreuses zones du monde que notre pays aura, dans 2 mois, la charge de présider l'Union européenne. Car les orientations de l'Union ne sont pas lointaines ou évanescentes. Elles sont même la trame de nos vies et des années qui viennent. Sans l'Union européenne, nous n'aurions pas si vite disposé du vaccin. Nos partenaires ne sont pas des étrangers. Sur ce continent qui nous a été donné par le destin, ils sont confrontés aux mêmes vagues, aux mêmes orages que ceux que nous rencontrons. C'est donc avec eux que nous tâcherons, dans les prochains mois, de mieux affronter les défis qui sont les nôtres. Ensemble, de mieux protéger nos frontières extérieures. Ensemble, de continuer à rebâtir avec l'Afrique une relation de paix, de stabilité et de croissance. Ensemble, de mieux réguler les géants du numérique. Ensemble, de bâtir une stratégie crédible de réduction de nos émissions de CO2, compatible avec notre souveraineté industrielle, technologique. Ce nouveau modèle d'investissement et de croissance auquel je crois pour la France et pour l'Union européenne est celui que je défendrai en votre nom dès janvier prochain, en prenant la présidence de l'Union. Mes chers compatriotes, nous avons surmonté ensemble ces derniers mois une conjonction inédite de crises. La pandémie,
ses conséquences, le terrorisme, les désordres géopolitiques et j'en passe. J'ai tâché à la cavalcade de retranscrire tout ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il convient de conduire pour les mois à venir. Mais durant tous ces mois, nous sommes restés soudés, fidèles à ce que nous sommes, profondément humains. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous, angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis. Nous avons réussi l'impensable. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France, en une France qui reste elle-même forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit, forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va, à la soumission, au dogme, aux obscurantismes, au retour du nationalisme, forte de sa volonté d'embrasser l'avenir et de continuer d'assumer sa part d'universel. Croyons en nous. Nous le méritons. Vive la République et vive la France. Figaro Live, il est 20h27 et quelques petites secondes, voilà, vous venez d'entendre et de suivre en direct sur le Figaro.fr et sur notre page YouTube Figaro Live, la dernière allocution du président Macron. Alors pour lutter contre la reprise épidémique, il vient d'annoncer notamment que le pass sanitaire des seniors des plus de 65 ans sera conditionné à la 3e dose, ce dès la mi-décembre, et que les 50-64 ans seront bientôt eux aussi éligibles au rappel vaccinal. Il a également annoncé qu'un traitement contre le Covid serait disponible en décembre. Et puis ensuite, il a fermé ce chapitre Covid et il a donc déroulé son bilan, agrémenté de quelques annonces un petit peu pêle-mêle. On va y revenir. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre sur les chats du Figaro.fr et sur notre page YouTube. Je vous en remercie. Bonjour à Versinger-César, Tuchère, Agathe C, notamment sur le chat du Figaro.fr. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions ou de donner votre avis et de nous dire si Macron vous a convaincu ou pas. Je vous lis et je relayerai vos commentaires en direct. Je suis en studio avec Christophe Devogue. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous au Figaro pour débriefer donc cette allocution. Je rappelle que vous êtes prof à Sciences Po, politologue, spécialiste des idées et de la rhétorique politique notamment. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours ? Écoutez, j'étais, comme vous, très, très, très attentif vis-à-vis d'un discours qui fait partie des discours plutôt longs. Hein. On est à près de 30 minutes en fait. Bon, Emmanuel Macron fait rarement en dessous de 20 quand on regarde l'ensemble de ses interventions. Là, il fait vraiment donc quand même dans le discours, je dirais, de moyenne durée, il peut faire beaucoup plus, on l'a vu au moment du grand débat. Mais c'est finalement un discours très court par rapport au nombre de sujets qu'il aborde. Et ça, c'est une première impression comme ça, on en a reçu beaucoup dans les oreilles, et le président lui-même semble s'en apercevoir en disant, voilà, j'ai passé en revue, j'ai noté l'expression, à la cavalcade. C'est-à-dire qu'il a galopé à travers la forêt des sujets passés, présents et à venir. De la santé au numérique, en passant par le cyber, l'éducation des jeunes, enfin... On a du mal à retenir tous les thèmes qu'il a abordés. Hein. On a beaucoup de mal, mais ça va être votre travail, le travail des commentateurs et des journalistes. Et je crois qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun, d'autant que c'est toujours un petit peu une petite faiblesse dans sa rhétorique, c'est à la fois donc cette accumulation, sa tendance à accumuler le nombre de destinataires, en mentionnant un tas de catégories, et puis un nombre considérable de sujets, et à se répéter. Puisque tout ce qui est numérique, investissement, avenir, on en a entendu parler pendant à peu près 10 minutes, des répétitions pendant les dernières 10 minutes. Voilà, donc en fait, il
Il y a eu quatre moments, si on regarde un petit peu. Il y a eu un moment... Covid. Oh, non, il y a toujours un long moment chez Emmanuel Macron qui est le moment de mise en bouche et qui est peut-être une des raisons aussi de la longueur de ses discours, qui est le moment de la justification. Alors les mauvaises langues disent de l'autosatisfaction, hein, mais il commence toujours ses discours par dire « nous avons bien fait », quel que soit le sujet. Et particulièrement sur le Covid. Hein, nous avons suivi les scientifiques, nous avons fait mieux que les autres, nous sommes exemplaires, la France a une situation enviable. Ça, c'est vraiment toujours une marque du macronisme qui dure longtemps, hein, 6 minutes quand même. La campagne de vaccination a porté ses fruits. D'accord, voilà. 6 minutes, c'est-à-dire entre un quart et un cinquième du temps total. Et puis après, les annonces Covid, et puis qui ont duré encore à peu près 6 minutes. Et puis ensuite, bilan, 6 minutes, et ensuite, annonce à venir. Justement, donc 4 parties, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. On va justement écouter donc la principale annonce pour lutter contre la reprise épidémique que le président a faite, c'est donc ce conditionnement à la 3e dose pour le pass sanitaire des plus de 65 ans. On va écouter cet extrait. Les plus vulnérables sont nos aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Est-ce que c'est une mesure, cette mesure donc, qui est annoncée, donc, qui va peut-être s'étendre à toutes les catégories de la population, in fine? Est-ce que c'est une mesure qui sera acceptée par la population? Alors là, bien malin qui peut le dire. Alors, comme toujours dans ces cas-là, on reprend toutes les mesures depuis le début. Emmanuel Macron, sauf quand il y avait vraiment l'urgence, nous sommes en guerre, hein, Emmanuel Macron procède avec un calendrier. C'est-à-dire qu'il étale, il y a une sorte de gradualisme qui est bien sûr de nature à essayer de faire passer plus facilement. Bon, d'abord, il y a des raisons pratiques. Hein. On ne peut pas vacciner tout le monde en 15 jours. Hein, ça se saurait. Et puis, on va donc faire par catégorie, de même qu'on avait fait la première vaccination par catégorie. Sauf que là, ça va aller plus vite, d'après ce que je vois, puisque en décembre, ce seront les 50-64 ans. Puis ensuite, je ne sais pas, c'est pas encore déterminé. C'est pas encore déterminé, mais on sent que... Alors, cela dit, est surpris qui veut bien l'être. Dès qu'on a introduit le pass sanitaire, j'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises, dès le mois de juillet, on savait qu'on irait vers, par définition, puisque vous avez un pass sanitaire avec 2 vaccinations, ben vous aurez 3 vaccinations, puis 4, puis 5. C'est vraiment inévitable avec une maladie qui connaît des mutations, des variants, et cela donc était... Bon, je suis étonné que les gens soient étonnés, si vous voulez. Il est vrai qu'on ne les a pas beaucoup aidés à ne pas l'être, puisque on a entendu là des choses un peu étonnantes. Vous rappelez-vous, pendant très longtemps, les 2 doses, c'était fini. Tous vaccinés, tous protégés, je vous rappelle. Hein. Et là, le président a encore parlé de complètement vaccinés, avec 2 doses. Non, ben justement, on ne l'est plus complètement vacciné. Et ça, c'est un peu une contradiction dans la rhétorique. Il aurait dû dire vacciné à 2 doses et non pas complètement vacciné. Bref, on s'y perd, d'autant que il semble qu'il faille le faire vite, cette 3e dose, et qu'il nous promet en même temps l'arrivée d'un traitement. Et alors là, peut-être c'est quand même la contre-vérité manifeste du discours. La France a misé depuis le début sur la recherche, sur le traitement. Ça va faire sourire beaucoup, puisqu'on sait très bien que justement, on n'a pas misé sur la recherche, sur le traitement. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faudra que le gouvernement éclaircisse ce rapport traitement-vaccin, qui est, vous le savez, un des grands problèmes de la situation actuelle. Beaucoup de gens notant qu'on a tout mis sur la vaccination, peut-être qu'on n'avait pas le choix, mais on ne peut en tout cas pas dire qu'on a misé sur le vaccin depuis le départ. Ça fera sourire les commentateurs.
Alors, beaucoup de commentaires négatifs hein, dans les chats, notamment sur YouTube. J'en cite quelques-uns, je ne peux pas tous les citer, mais sur la personnalité, en tout cas, du président Macron, qui ne fait pas l'unanimité, en tout cas chez les internautes qui nous regardent au Figaro. Baptiste Leclerc qui nous dit « Tout est faux. Sergio, 1977, quel manipulateur ce commercial et ombre de lune. C'est de l'arnaque. Il nous enfume grave. » Quel est votre avis là-dessus? Pourquoi n'a-t-il pas convaincu ces internautes? Bon, alors d'une part, on est sur un médium particulier. Je pense que si vous aviez, si on était, je sais pas, sur BFM TV, on aurait peut-être des réactions plus favorables. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, alors disons les choses déjà maintenant, c'est un discours électoral. Bien sûr. Si on avait suivi la rhétorique, après le moment, l'urgence, ensuite le bilan, puis les projets, puis l'Europe. À partir de janvier, on attendait comme il ne manquait qu'une phrase. Et j'annonce ma candidature à la présidence de la République. Bon, mais tout le monde l'aura, je pense, suppléé. Donc à partir de ce moment-là, le discours est quand même orienté vers le cœur de son électorat de premier tour. C'est-à-dire centre-droit, il y a beaucoup de choses pour le centre-droit. La valeur travail, il insiste beaucoup là-dessus. Et à juste titre, on peut dire que s'il y a une continuité dans le quinquennat, et y compris par rapport au programme d'Emmanuel Macron en 2017, c'est la valeur travail. Ça, c'est indiscutable. Donc ça, c'est de nature à plaire au centre droit. La responsabilisation des chômeurs, enfin, tout ça, ce sont des thèmes qui parlent à la droite. La promesse d'une loi sur la sécurité, la énième loi, hein, mais qui, comme par hasard, elle, aura lieu avant l'élection présidentielle, alors qu'on n'a pas le temps de faire la réforme des retraites, ni de renouveler le pass sanitaire, vous vous souvenez de ça. Et puis, le centre-gauche, l'autre partie du macronisme, sera content de voir que les retraites vont être augmentées, les retraites minimales, qu'il y a un gros effort de formation, qu'il y aura une garantie pour les jeunes, etc. Donc, il a visé son électorat. Donc, il n'est pas étonnant peut-être on va dire que d'autres publics soient moins convaincus. La preuve d'ailleurs qu'il a visé son électorat, c'est qu'il n'a justement pas mentionné deux sujets qui sont pourtant évoqués par d'autres candidats. Mais il n'en a pas dit un mot. Il n'y a pas un mot sur l'immigration, pas un, et pas un mot sur l'identité nationale, à part des généralités, nous sommes un grand pays, etc. Donc, là, on voit très bien qu'il laisse tomber en quelque sorte, parce que il a bien raison de le faire d'ailleurs en premier tour, ça n'est pas son public, ça n'est pas son audience, et donc il concentre sur son cœur de cible de premier tour. Justement, on va écouter une annonce